magnetic effect of electric current. Okay, magnetic effect of electric current. And here in this topic, yesterday we were discussed about very important points like how much is the magnetic force that is acting on a charge which is passing through a magnetic field. Okay, that is Q in bracket V cross B. Then the electric force which is acting on a charge placed in an electric field of E, it is how much we have, Q into E. And both these magnetic and electric field, those are applied simultaneously, perpendicular to each other. Then the total force acting on charge that we have, that is QE plus Q in bracket V cross B. Or this you can write as Q, you can take common out. So electric field E in bracket V cross B. Okay? And this we call as Lorentz force, that is acting on a charge placed in a magnetic as well as electric field. Right? Electric magnetic field मध्ये दोन्ही मध्ये आपण ठेवलं असेल तर इतका फोर्स त्याच्यावर ऍक्ट होतो. Very important thing you remember that this force, electric force which is acting on that charge, okay, that is used to accelerate the charge, to increase its energy, to increase the energy, to accelerate the charge. The force which is responsible, that is electric force we have. And this magnetic force which is acting on that charge, it is actually turns that charge, you see. It actually make that charge to rotate, charge to circulate actually. Instead of rotation we can say, it actually able to turn that charge because the direction of force is perpendicular to plane of V and B. And that's why it can able to make a revolution or just travel along a circular path. So हे दोन महत्वाच्या गोष्टी तुम्ही लक्षात ठेवा. What are their functions? And based on this only we were discussed about cyclotron. Cyclotron which has or which consists of two Ds, in which exactly at the center we inject a positively charged particle. Positively charge जो का कोणी असेल, yesterday we were taken an example of proton, and alternate high frequency supply that we are supplied to these two Ds. So what happens once you use this positively charged inside exactly at the center, it get attracted to negative plate with certain velocity. And as also we have placed here a magnetic field normal to these two Ds, so it will follow actually such kind of circular path. So magnetic field मुळे काय होतं बघा, it follows circular path. Electric field मुळे तो accelerate होतो. And the time in which it arrives over here, meantime काय होतं, this D becomes negative, this D becomes positive. So again this D will repel it, this D will attract it, so its velocity goes on increasing continuously with increasing radius, and finally it come out through that cyclotron with a highly energetic particle, and that you can use it for number of applications. So related to that, in detail theory about that and etc. that we will discuss. Okay, so these are the points. Now with this we are going to see the next point after this, that is now suppose if that charged particle, instead of traveling in a normal to that magnetic field, suppose it makes at an angle. बघा मी काय सांगतो ते लक्षात येते का बघा. सपोज ही मॅग्नेटिक फील्ड आहे, काल जसं आपण दाखवलं तसंच एक युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड आहे. सपोज इट हॅज अन युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड, and here yesterday I showed you that charged particle is traveling like this with velocity v. Okay, then what happens, force will act, and because of force as it act on it, so it will follow such a circular path. Okay, but suppose instead of traveling like this, if we travel in some direction like this by making certain angle with the magnetic field, okay, then what will happen? So here also you see, if you make two components of this velocity vector, या velocity vector चे दोन components जर आपण इथे तयार केले, okay, that is vertical component and horizontal component. Okay, तर या vertical component मुळे याच्यावर काय फरक पडणार नाही किंवा याच्यावर कोणताही फोर्स ऍक्ट होणार नाही बिकॉज ऑफ दिस वर्टिकल कंपोनेंट.
व्हर्टिकल कॉम्पोनंटमुळे कोणत्याही प्रकारचा फोर्स याच्यावर ऍक्ट होणार नाही. वाय? बिकॉज फोर्स इज क्यू व्ही बी साइन थीटा लिहितो आपण, आणि अँगल बिटवीन दिस कॉम्पोनंट अँड दिस वेलॉसिटी वेक्टर, या वेलॉसिटीचा हा जो व्हर्टिकल कॉम्पोनंट आहे, ओके, तो कॉम्पोनंट आणि बी यांच्यामध्ये अँगल 0 असल्यामुळे इथं फोर्स किती असणार? 0. वेलॉसिटी हा जो व्हर्टिकल कॉम्पोनंट आहे याच्यामुळेचा फोर्स 0 असणार. ओनली फोर्स विल बी देअर बिकॉज ऑफ दिस हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट. आणि मग या केस मध्ये तो चार्ज पार्टिकल कसा जातो, तर या हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट जो आता नॉर्मल आहे त्या मॅग्नेटिक फील्डशी, त्याच्यामुळे इट विल फॉलो सच अ हेलिकल पाथ. दॅट टाइम इट विल फॉलो सच अ हेलिकल पाथ. पुन्हा जाताना याच्यावर जो फोर्स ऍक्ट होणार त्याच्यामुळे हा सर्क्युलर पाथ फॉलो करणार, बट त्याच पाथच्या अलोंग परत परत तो रिपीट फिरणार नाही. एक्झॅक्टली इट विल फॉलो सच अ हेलिकल पाथ लाईक अ स्प्रिंग. स्प्रिंग कशी असते अशी. ओके, सो पुढे जाताना तो गोल तर जातो पण तो इट विल फॉलो लाईक दिस. ओके, सच पाथ. So when in what case it follows helical path and when in what case it follows circular path, that also you remember. काही वेळा त्याच्यावर MCQs विचारतात. If the charged particle is passing through magnetic field normal, then what is the path? मग खाली ऑप्शन असतात, सर्क्युलर पाथ, हेलिकल पाथ, पॅराबोलिक पाथ, ओके, स्ट्रेट लाईन पाथ. सो यू हॅव टू चूज द करेक्ट वन. तुम्हाला तिथे करेक्ट ऑप्शन चूज करायचा असतो. So just remember this particular point. And now we are going to see the force acting on a conductor, current carrying conductor. Force acting on a current carrying conductor. Force acting on a current carrying conductor. It means what? Just before we derive the relation of force in terms of charge, velocity and magnetic field. Okay? काल पण आपण डिस्कस केलं, आपल्याला माहित आहे की फोर्स चार्ज वर ऍक्ट होणारा हा किती असतो? क्यू व्ही क्रॉस बी इतका असतो. आता मला तोच फॉर्म्युला करंटच्या टर्म मध्ये लिहायचा आहे. आय वॉन्ट टू राईट द सेम फॉर्म्युला इन टर्म्स ऑफ करंट. सो हाऊ डू वी राईट दॅट? सो त्यासाठी ना व्हॉट वी विल डू, वी विल कन्सिडर अ कंडक्टर. Let us consider a conductor. ओके, आपण एक कंडक्टर कन्सिडर करूया आणि याच्यामध्ये नंबर ऑफ चार्जेस असणार आहेत. देयर आर नंबर ऑफ डेफिनेटली द फ्री इलेक्ट्रॉन्स. दे ऍक्च्युअली आर द चार्ज कॅरियर्स. फ्री इलेक्ट्रॉन जे असतात याच्यामधले ते चार्ज कॅरियर असतात, बरोबर आहे. इनिशियली व्हेन यू डोंट अप्लाय एनी पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस दिस, इनिशियली आपण याच्या अक्रॉस कोणताही पोटेन्शियल डिफरन्स लावत नाही, म्हणजे याला सोर्स लावत नाही, बॅटरी किंवा सेल लावत नाही, त्यावेळी हे इलेक्ट्रॉन कशा मोशन मध्ये असतात? दे आर इन रॅन्डम मोशन. इनिशियली ज्यावेळी तुम्ही कोणत्याही प्रकारचा याला पोटेन्शियल डिफरन्स याच्या अक्रॉस अप्लाय करत नाही, सेल अप्लाय करत नाही याला, त्यावेळी हे इलेक्ट्रॉन्स असे रॅन्डम मोशन मध्ये असतात. देयर इज नो पर्टिक्युलर वे इन विच दे आर इन मोशन. सो इफेक्टिव्ह करंट इथं 0 असतो त्यामुळे, because net flow of electrons 0 असतात. But when I apply certain potential difference across it, याच्या across मी एक ठराविक potential difference apply केला suppose, then what will happen? Okay, they will flow in a particular direction. एका ठराविक direction मध्ये ते नाव काय होतात? फ्लो करतात. So they will flow in a particular direction and because of that we get a current. आणि त्याच्यामुळे काय असतो? आपल्याला करंट मिळतो. ओके, सो करंट नेमका किती असतो? चार्ज किती असतो? करंट आणि चार्ज मधलं रिलेशन काय असतंय सांगा बघू. व्हॉट, हाऊ वी राईट? सपोज याच्यातून आय इतका करंट चाललाय, या कंडक्टर मधून आय इतका करंट जात असेल, सो तुम्ही आय इज इक्वल टू काय असते? आय इज इक्वल टू काय असते? करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्यू बाय टी. सो देयरफॉर क्यू द चार्ज दॅट इज इक्वल टू काय आहे? आय इंटू टी. बरोबर आहे ना? Q इज इक्वल टू काय आहे? I इंटू टी. राईट. करंट म्हणजे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, Q डिवायडेड बाय टी. चार्ज फ्लोइंग पर युनिट टाइम. सो टोटल चार्ज फ्लोइंग इन अ टाइम टी दॅट विल बी इक्वल टू आय टी. Q इज इक्वल टू टी इकडे घेतलं तर आय टी. आता इथे बघा, हे जे चार्जेस फ्लो व्हायला लागलेले आहेत, सपोज मी एक ठराविक याचा काय घेतो? लेंथ घेतो. इफ आय कन्सिडर अ पर्टिक्युलर लेंथ, ओके,
आणि आणखीन एक गोष्ट इथं महत्वाची आपण सांगायचं राहिलं ती म्हणजे काय की सपोज आता हा करंट कॅरिंग कंडक्टर आपण कशामध्ये ठेवलाय नॉर्मल मॅग्नेटिक फील्ड. सो मॅग्नेटिक फील्ड लेट मी शो इट हियर बाय दिस क्रॉस साइन. सपोज हा कंडक्टर तुम्ही कशामध्ये ठेवलाय मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ठेवलाय. हाऊ वी आर प्लेस दॅट मॅग्नेटिक फील्ड that is normal to the length of that conductor. Conductor असा आहे आणि ही magnetic field असं आहे. Okay? मग तुम्ही ती कशी दाखवा? In some book it is shown by the dot or cross. Okay? It depends on you. So here I shown this magnetic field normal to the length of that conductor and through that conductor now I am passing the current. आता तुम्ही देखील हा एक्सपेरिमेंट करून बघू शकता. जर तुमच्याकडे मॅग्नेट्स लॅब मध्ये असतील, फिजिक्सच्या लॅब मध्ये असतात, ओके, किंवा इलेक्ट्रोमॅग्नेट असतात. इन दॅट यू डू व्हॉट यू टेक अ सिंपल कंडक्टर. त्याच्यामध्ये तुम्ही काय करा एक साधारणतः स्ट्रेट लाईन असं कॉपर किंवा अल्युमिनियमचा कंडक्टर घ्या आणि त्याला एक सेल जोडा. ओके, आणि एक स्विच किंवा की असते ना ती जोडा. आता तो कंडक्टर तुम्ही मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ठेवला. सपोज इफ यू प्लेस दॅट कंडक्टर इन मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये जर तो कंडक्टर ठेवला तुम्ही आणि त्याच्या थ्रू करंट जात नसेल तर तो आहे तसं रेस्ट पोझिशनला मध्ये सेंटरला राहतो. बट ऍज यू पास करंट, जसं स्विच ऑन करता आणि करंट पास करता, यू फाइंड दॅट कंडक्टर गेट डिफ्लेक्टेड. कंडक्टर तो काय होतो हलतो, डिफ्लेक्ट होतो. ओके, मग आता तो कंडक्टर हलतो याचा अर्थ काय त्याच्यावर फोर्स ऍक्ट होतो. मग तोच काढायचा आपल्याला, हाऊ मच फोर्स इज ऍक्टिंग आणि तो कशावर अवलंबून आहे ते पण बघायचं आहे. सो एक्सपेरिमेंटली पण हे तुम्ही व्हेरीफाय करू शकता. एक सिंपल एक्सपेरिमेंट आहे. यू जस्ट नीड एक कंडक्टर, बॅटरी आणि काय लागणार, सेल लागणार आणि काय लागणार तुम्हाला मॅग्नेटिक फील्ड. सो आता आपल्याला काढायचं आहे मग करंटच्या टर्म मध्ये हा फोर्स किती ऍक्ट होतो त्याच्यावर तो मला फाइंड आउट करायचा आहे. ओके, सो काय काय कन्सिडर केलं कळालं तुम्हाला. कंडक्टर, वी आर शोन द चार्ज, वी आर कनेक्टेड इट टू द बॅटरी. सो करंट I is passing through that. Suppose this much is the length of this conductor. ओके, आता लक्षात घ्या ज्यावेळी तुम्ही याच्या अक्रॉस एक पोटेन्शियल डिफरन्स देता दॅट टाइम these charges are get drifted. त्याला ड्रिफ्ट वेलोसिटी म्हणतात. बिकॉज ऑफ नो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड टू दॅट कंडक्टर, ज्या वेलोसिटीनं ते सगळे चार्जेस पळतात, टू दॅट वी कॉल इट एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. Okay, this might be you learn in some current electricity or that topic. Current electricity मध्ये झालं तुम्हाला. So that is called as drift velocity with which they are moving. किती वेगाने चालले ते ड्रिफ्ट वेलोसिटीने आपल्याला मिळतं. मग आता बघा आपला जो फॉर्म्युला आहे, फोर्स जो ऍक्ट होतो कोणावर, या चार्जेसवर, तो आपल्याला माहित आहे दॅट इज इक्वल टू वी राईट क्यू व्ही बी साइन थीटा. एम आय राईट. मॅग्निट्यूड जर म्हणलं तर तो फोर्स त्याच्यावर ऍक्ट होणारा किती असतो, क्यू व्ही बी साइन थीटा इतका फोर्स ऍक्ट होतो. दिस वी नो. नाउ फॉर दिस क्यू आय कॅन राईट व्हॉट आय इंटू टी. या क्यू साठी मी काय लिहू शकतो आय इंटू टी. आता इथे ही जी वेलोसिटी आहे ही वेलोसिटी तुमची कोणती असणार आहे, डेफिनेटली ड्रिफ्ट वेलोसिटी. त्यांच्यामुळे चार्जेस चाललेत ना, त्या थ्रू दिस कंडक्टर दे आर मुव्हिंग विथ वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी. दॅट वी ऑलरेडी सेड. नाउ वेलोसिटी जनरली कशी करतो आपण, डिस्टन्स अपॉन टाइम. वेलोसिटी कशी करतो आपण, डिस्टन्स अपॉन टाइम. सो इथे डिस्टन्स, सपोज ही जी लेंथ आहे थ्रू विच दे आर पास, सपोज इट इज एल बी. हा एल असं मी कन्सिडर केलेला आहे आणि टाइम त्याला लागलेला सपोज टी इतका आहे. ओके, सो व्हॉट वी गेट दिस रिलेशन बघा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एल बाय टी पुट केलं तर आणि पुढे काय पुट करणार मी, पुन्हा साइन थीटा. सो दिस टी विल बी गेट कॅन्सल्ड. सो फायनली आय विल गेट दिस एफ इज इक्वल टू ILB sin theta. ILB sin theta. So this is the magnitude. This is the magnitude of the force acting on a current carrying conductor placed in a magnetic field. Okay? याला अगदी सिम्प्लिफाईड व्हर्जन मध्ये तुम्ही असं म्हणा BIL, बिल साइन थीटा. सेमच आहे ILB. और सिंपल लक्षात ठेवायचं झालं तर आपण त्या टर्म्स ना रिअरेंज करून बिल असेल. बिल फोर्स इज इक्वल टू बिल. इझिली लक्षात राहते. बिल दॅट इज BIL. करंट कॅरिंग कंडक्टर, I इतका करंट जात असेल, L इतकी त्याची इफेक्टिव्ह लेंथ असेल. L इज द लेंथ. इफेक्टिव्ह लेंथ म्हणजे हाऊ मच लेंथ ऑफ कंडक्टर प्लेस इन अ मॅग्नेटिक फील्ड. सपोज कंडक्टर इतका लांब आहे आणि त्याचं एवढंच पार्ट मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये, तर त्या तेवढ्या पार्टवरच तो फोर्स ऍक्ट होणार, सगळ्यावर नाही होणार. लक्षात घ्या, त्या तेवढ्या पार्ट मधून जाणाऱ्या करंट मुळेच ऍक्ट होणार.
सो बिल साइन थिटा तेच तुम्ही वेक्टर फॉर्म मध्ये पण लिहू शकता. दिस इज फोर्स विच इज अ वेक्टर I as it is L cross B. Okay, this you can write as, or IL we can say current element, or L if you consider as a vector here, length vector in the direction of current. Okay, and B is magnetic field, that is a vector again. So F is equal to IL cross B. Like this also we write this relation. आता मग फोर्स ही वेक्टर क्वांटिटी आहे, राईट. त्याची मॅग्निट्यूड अशी आली तो वेक्टर फॉर्म मध्ये असं रिप्रेझेंट केलं आपण. सो व्हॉट विल बी इट्स डायरेक्शन. मग त्या फोर्सची डायरेक्शन कशी असणार. हाऊ विल बी द डायरेक्शन ऑफ दॅट. सो अगेन यू सी व्हेनेवर देयर इज अ क्रॉस प्रोडक्ट, ज्या दोघांचा क्रॉस प्रोडक्ट असतो त्याच्या प्लेनला परपेंडिक्युलर डायरेक्शन मध्ये फोर्स ऍक्ट होत असतो. ओके, त्याच्या प्लेनच्या परपेंडिक्युलर डायरेक्शन मध्ये तो फोर्स ऍक्ट होत असतो, हे नेहमी लक्षात ठेवायचं. ओके, मग आता जर इथं बघितलं तर हे तुम्ही फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल ने देखील डायरेक्शन काढू शकता. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल, दिस डायरेक्शन यू गेट इट बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल. So if I draw the Fleming's left hand rule नुसार जर बघितलं, if I draw suppose here a thumb, suppose our thumb आहे, okay, then the middle finger and the index finger and the middle finger, if you stretch so that they are normal to each other, so if you stretch the thumb, index finger and middle finger so that they are normal to each other. ओके, तर याच्यामध्ये सपोज लक्षात कसं ठेवायचं बघा, एक सिंपल पद्धत सांगतो. FBI लक्षात ठेवायचं. काय लिहायचं, FBI शब्द लक्षात ठेवू शकता. ओके, सो F अंगठ्यावर आहे, B इथे इंडेक्स फिंगर आहे, I इकडे. म्हणजे याचा अर्थ काय, जर सपोज तुमचा हा कंडक्टर आहे, थ्रू दॅट सपोज करंट इज पासिंग इन दिस डिरेक्शन, या डायरेक्शन मध्ये जातो. मॅग्नेटिक फील्ड त्याला नॉर्मल डिरेक्शन मध्ये लावले आपण, या डिरेक्शन मध्ये, तर फोर्स त्याच्यावर इकडे ऍक्ट होणार. म्हणजे हा कंडक्टर वरच्या दिशेने सरकणार. काल वरच्या डिरेक्शनने सरकणार, हलणार. इट विल मूव्ह टू अप्पर साइड, अप साइड. आता इथं जी डायग्राम दाखवले यानुसार जर आपण गेलो तर इथं मी कसं दाखवलंय बघा, हाच फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल इथे युज करायचं म्हटलं तर करंट मी असं दाखवलंय, या डायरेक्शन मध्ये जाणार. सो मिडल फिंगर इज शोन इन दिस डायरेक्शन. Okay, magnetic field normal to that, but actually I shown here like this, out of plane. एक क्रॉस दाखवले म्हणजे आउट ऑफ प्लेन असा, डॉट दाखवलं तर इनसाइड प्लेन. नॉर्मलच आहे, याला नॉर्मलच आहे ना. करंट इकडे चाललंय, इकडे चाललंय, म्हणजे हा कंडक्टर खालच्या दिशेने सरकणार. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. इन विच डिरेक्शन दॅट फोर्स ऍक्ट्स, हे विचारतात, लक्षात ठेवा. इन विच डिरेक्शन दॅट फोर्स ऍक्ट्स ऑन अ करंट कॅरिंग कंडक्टर, हे माहित पाहिजे आपल्याला. ते जर कळालं व्यवस्थित तर पुढचा पार्ट कळतो. टॉर्क किंवा गॅलव्हॅनोमीटरचं फंक्शन वगैरे काय असेल तर या गोष्टी माहित असणं आवश्यक आहे. परत लक्षात काय येते, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. तुम्ही जर करंट जास्त पाठवला, फोर्स जास्त ऍक्ट होणार. ओके, मॅग्नेटिक फील्ड जर स्ट्रॉंग असेल तर फोर्स जास्त ऍक्ट होणार. अँड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन अँगल बिटवीन दॅट लेंथ ऑफ कंडक्टर अँड मॅग्नेटिक फील्ड. त्यांच्यामध्ये कसा अँगल आहे, तो जर परपेंडिक्युलर नॉर्मल असेल, 90 डिग्री असेल तर मॅक्झिमम फोर्स ऍक्ट होणार. अदरवाइज इट विल बी लेस. ओके, तो जर पॅरलल किंवा अँटी पॅरलल असेल तर झिरो फोर्स ऍक्ट होणार, लक्षात घ्या. सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स अँड दिस पर्टिक्युलर फॉर्म्युला अँड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल. यू रिमेंबर दिस. काय लक्षात ठेवायचं, FBI. इझी लक्षात राहतं, FBI फोर्स ऍक्टिंग. किंवा हे तुम्ही राईट हँड थंब रूल न पण देऊ शकता, असं काही नाही. वेक्टर प्रोडक्ट आहे तर राईट हँड थंब रूल तुम्हाला माहित आहे. व्ही च्या डायरेक्शन मध्ये आहे, ओके, सॉरी इथं एल च्या डायरेक्शन मध्ये आहे, बी च्या डायरेक्शन मध्ये आहे, तसं तुम्ही दाखवा. सो एल इकडे इकडे आहे, सपोज बी इकडे आहे. ओके, तर मी आता हा कसं घेणार, आय हॅव टू टेक लाईक दिस, राईट हँड एल क्रॉस खाली येणार ना अंगठा. ओके, किंवा हे असं दाखवूया आपण, एल इकडे आहे, बी इकडे, एल क्रॉस अंगठा खाली. समजलं. तेच करंटची डायरेक्शन रिव्हर्स केला म्हणजे मॅग्नेटिक फील्ड इकडेच आहे सपोज, परंतु करंटची डायरेक्शन रिव्हर्स केला तर मला कसं घेतलं पाहिजे. ओके, म्हणजे आता तुमचं करंटची डायरेक्शन इकडे आहे, बी इकडे आहे. बघा ऑटोमॅटिकली काय होते, एल क्रॉस बी घेतलं तर. ओके, सो आपण
जरा जरी बदललं ओके डायरेक्शन करंटची तर ते बदलतंय आन्सर बदलतं जातं. सो दिस इज अबाउट करंट कॅरिंग कंडक्टरवर ऍक्ट होणाऱ्या फोर्स बद्दल आता आपण बघितलं. नाव सपोज यू प्लेस ओके. आता याच्यानंतर मी कोणता पॉइंट आहे बघा. रीड द नेक्स्ट पॉइंट. व्हॉट इज दॅट वी हॅव आफ्टर दिस फोर्स ऍक्टिंग. ओके. सो हियर आपण जो कंडक्टर घेतला आता प्रेझेंटली व्हॉट एव्हर द कंडक्टर वी आर टेकन दॅट वी आर टेकन एज अ स्ट्रेट कंडक्टर. एक स्ट्रेट कंडक्टर घेतला. बट सपोज कंडक्टर प्रत्येक वेळी स्ट्रेटच असेल असं नाही आहे ना. देयर यू मे हॅव अ कंडक्टर समवॉट लाईक दिस ऑल्सो. असा देखील असू शकतो ना. कंडक्टर मे बी लाईक दिस ऑल्सो. अँड थ्रू दिस सम करंट आय इज फ्लोइंग. याच्या थ्रू करंट आय इतका चालला असेल. Okay, then how much force that will act on this conductor, and this is again we are placing a magnetic field. let's say हा परत आपण एक मॅग्नेटिक फील्ड युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ठेवलेला. बाकीच्या सगळ्या गोष्टी त्याच, फक्त फरक काय इथे आपण घेतोय that instead of straight conductor we have suppose that conductor of any shape, arbitrary shape. arbitrary shape म्हणजे काय? yes, what we mean by arbitrary shape? any shape. Arbitrary shape is any kind of shape. So tell me. आता इथं आपण कसं काढणार बघ. How we can find the force acting on that conductor? Yes. So फॉर्म्युला आपला तोच राहणार. इथं आपण काय कन्सिडर करणार आहोत? We are going to consider a very small element of this conductor. Small element, length element of this conductor. So let me just show you. ते आपण इथं कन्सिडर करूया. ओके. सो सपोज दिस इफ आय कन्सिडर ॲज अ स्मॉल पार्ट डीएल एवढा आपण घेऊया. डीएल एवढा काय घेऊया त्याचा स्मॉल एलिमेंटल पार्ट घेऊया. आणि त्याच्यातून जाणाऱ्या करंट मुळे त्या ऍक्च्युली कंडक्टरवर किती फोर्स ऍक्ट होतो तो मला काढायचा. आता तो स्मॉल एलिमेंट आहे. डीएल हा काय तुमचा स्मॉल एलिमेंट आहे. सो त्याच्यामुळे डेफिनेटली जो फोर्स त्याच्यावर ऍक्ट होणार आहे तो कमीच ऍक्ट होणार ना. तेवढाच भाग घेतला मी छोटासा तर त्याच्यावर बघा स्ट्रेट कंडक्टर मध्ये पण तीच केस होती. फक्त फरक काय होता की आपण स्ट्रेट पूर्ण घेतलेला. आता याच्यातला स्मॉल एलिमेंट एवढाच घेतला छोटा आणि तोच तेवढा मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये म्हणतात तर त्याच्यावरच फोर्स ऍक्ट होणार. मग असे सगळे पार्ट छोटे 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 सगळे त्या मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये असतील तर सगळ्यांचं तुम्ही काय करणार इंटिग्रेशन करणार समेशन करणार. बरोबर आहे. मग आता इतका स्मॉल एलिमेंट घेतला. आता प्रत्येक कुठलाही एलिमेंट घेतला इथला 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 करंट जाणारा हा सेमच असणार आहे त्या कंडक्टर मधून. तो जरी आर्बिट्ररी शेपचा असला तरी करंट जाणारा काय असणार आहे सेमच असणार आहे. म्हणजे याच्यातून गेलेल्या याच्यातून गेलेल्या करंटमुळे आय मुळे त्याच्यावर जी फोर्स ऍक्ट होणार त्याच्यावर जो फोर्स ऍक्ट होणार तो काय लिहिणार मी. व्हॉट आय कॅन राईट हिअर इट इज I dl b. बरोबर आहे ना. I dl b sin theta. That I can write. I dl b sin theta. इतका फोर्स त्या स्मॉल एलिमेंट वर. हा फोर्स कुणावर आहे. दिस इज df. लेट मी कॉल इट एज df. द स्मॉल फोर्स ऍक्टिंग ऑन दॅट dl एलिमेंट. बट टोटल फोर्स जर काढायचा असेल तर तुम्ही काय करणार याला इंटिग्रेट करणार आहे डीएफ ला. ओके. फ्रॉम 0 टू टोटल लेंथ त्याची जी आहे असे स्मॉल एलिमेंटला सगळ्यांना बेरीज करणार ना तुम्ही तर टोटल येणार. ओके. म्हणजेच इथं बघा इंटिग्रेशन ऑफ दिस आहे. आता आय जाणारा करंट तर प्रत्येक त्या स्मॉल भागातून काय कॉन्स्टंट तोच आहे. ओके. इव्हन बी देखील तुम्ही काय करू शकता. बी ऑल्सो यू कॅन टेक कॉमन आउट. बी ऑल्सो यू कॅन टेक कॉमन आउट जर युनिफॉर्म असेल. ओके. इफ यू कन्सिडर दॅट इज युनिफॉर्म थ्रू आउट दॅट कंडक्टर बी पण कॉमन आउट काढू शकता. सो इंटिग्रेशन कोणाचं येणार आहे फक्त बघा इट विल बी ऑफ डीएल दॅट साइन थीटा. हा डीएल साइन थीटा जो आहे याच फक्त इंटिग्रेशन येणार. सो इफ युअर कंडक्टर इज ऑफ आर्बिट्ररी शेप
कंडक्टर जर तुमचा काय असेल आणि 0 to L तुम्ही त्याला इंटिग्रेट करू शकता. ओके, इफ इट इज ऑफ एनी आर्बिट्ररी शेप देन यू कॅन गेट the total force acting on that any shape conductor like this IB dl sin theta. Okay, असं तुम्हाला मिळू शकतो. Like this you can get the relation. कळलं तुम्हाला? अजून याला सिम्प्लिफाय जर केलं असेल बुक मध्ये यू कॅन जस्ट ट्राय दॅट ऑल्सो. याच्या पुढे आणि इंटिग्रेशन केलं असेल साइन थिटा वगैरे त्याचं काय तर ते तुम्ही घेऊ शकता. बट इन जनरल आय थिंक दॅट दिस मच इज सफिशियंट टू अंडरस्टूड हाऊ मच इज फोर्स ऍक्टिंग ऑन a current carrying arbitrary shape conductor. Then let's see what is next point. हे तुम्ही परत पुढे आणि सिम्प्लिफाय करून बघा किती येते. हा yes, what is the next point then we have? Force on a closed circuit in a magnetic field. Yes, force acting on a closed circuit. सिलेबस मध्ये आहे ना आपल्या ते. How much force that you consider acting on a closed circuit? Suppose एखादा closed circuit आहे. As a MCQ किंवा as a one mark question you can think about this. याचा विचार करू शकता तुम्ही. Okay? So closed circuit एखादा आहे suppose आणि त्या closed circuit वर किती force act होतो? How much force is acting on that closed circuit? That we want to find out. So here the answer of this force would be 0. याचा आन्सर ऍक्च्युअली किती येते? 0 येते. Now why it is 0? Why the force acting on a closed circuit placed in a magnetic field is 0? The reason for that is त्याचा आन्सर काय किंवा त्याचं कारण काय लक्षात घ्या. The force and the length element, if you consider, suppose हा तुम्ही एक त्याचा IDL हा length element घेतला, IDL हा त्याचा करंट एलिमेंट घेतला तो आणि त्याच्यावर ऍक्ट होणारा जो फोर्स आहे आयडियल एलिमेंट वर डायरेक्शन ऑफ फोर्स काय असते बघा. तुम्ही जर हा आयडियल घेतला, आता आपण म्हटलं की हे बी आहे हे आयडियल आहे बरोबर आहे. हा आयडियल एलिमेंट घेतला आपण ओके करंट एलिमेंट तर याला फोर्सची डायरेक्शन कशी आहे बघा. इन विच डिरेक्शन दॅट फोर्स इज ऍक्टिंग ऑन दॅट. ओके, इट इज नॉर्मल. ओके, दॅट इज नॉर्मल टू दॅट फोर्स. सो फोर्स 0 नाही, आपण इथे काय घेतलं पाहिजे वर्क डन बाय दॅट फोर्स दॅट विल बी 0. वाय वर्क कसं करतो आपण फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. वर्क जनरली कसं करतो आपण फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. आता याच्यावर ऍक्ट होणारा फोर्स हा नॉर्मल आहे याच्या डायरेक्शनला बरोबर आहे. या आयडियल कंपोनेंटला तो कसा आहे कारण याच्यातून चार्जेस जाणारे जे आहे ते नॉर्मल असणार आहे. त्या डायरेक्शन ऑफ व्हीडी ला नेहमीच नॉर्मल आहे फोर्स. सो ऍज द डायरेक्शन या दोन्ही डायरेक्शन मधला ओके जो आपला काय अँगल आहे तो किती आहे 90 डिग्री आहे. दॅट विल बी 90 डिग्री. याच्यात आणि याच्यात अँगल 90 डिग्री असणार. सो या दोघांचा डॉट प्रोडक्ट म्हणजे वर्क डन आहे. सो हे तुम्ही काय लिहू शकता एफडीएस कॉस थीटा आणि हे 90 डिग्री आहे. कॉस 90 इज 0. ऍज कॉस 90 इज 0 सो यू कॅन सी द वर्क डन ओके ओव्हर अ क्लोज सर्किट. म्हणजे त्या फोर्स मुळे जे वर्क डन होणार आहे ते 0 ते विचारतात. स्मॉल पॉइंट आहे. इट्स नॉट अ व्हेरी बिग डील हियर. यू जस्ट रिमेंबर ऍज फार ऍज एमसीक्यूज किंवा तुमचे एक 1 मार्क क्वेश्चन जर वगैरे विचारलं तर लक्षात ठेवा. ओके, क्लोज सर्किट वर जो फोर्स ऍक्ट होतो विच इज प्लेस इन अ मॅग्नेटिक फील्ड इट डज 0 वर्क. त्याचं वर्क डन काय असतं 0 इतकं असतं. And after this, I think next point that we have that is torque. Torque is ना? Torque acting on yes. हाँ yes. लक्ष द्या इकडे. And this is very important because if you understood this, then you understood the basic working principle of moving coil galvanometer. एकमेकाशी रिलेटेड हे दोन्ही पॉइंट आहेत आणि ते जर व्यवस्थित तुम्हाला कळाले तर तुम्ही करंट इलेक्ट्रिसिटी मध्ये अॅमीटर आणि व्होल्टमीटर शिकला. ओके, विच आर नथिंग बट गॅल्व्हॅनोमीटर्स. दोज आर ऍक्च्युअली गॅल्व्हॅनोमीटर्स.
गॅलव्हॅनोमीटर व्यवस्थित कळलं की ते पॉइंट्स इझिली कळतात. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वन शुड नो दॅट व्हॉट वी मीन बाय द टॉर्क. पुन्हा एकदा टॉर्क आला बघा. लास्ट टाइम ऑल्सो वी आर डिड दॅट इलेक्ट्रिक डायपोल साठी टॉर्क केलेला आपण. ओके, सो व्हॉट वी मीन बाय टॉर्क, टेल मी दॅट फर्स्ट. टॉर्क काय असतो ते सांगा मला. व्हॉट वी मीन बाय टॉर्क. Torque is a force which can able to rotate the object. Object ला rotate जो force करतो तो force torque असतो, लक्षात घ्या. रोटेशनल फोर्स म्हणजे टॉर्क. ओके, रोटेशनल डायनामिक्स मध्ये पण झाले तुम्हाला. टॉर्क इज I अल्फा, analogous to force. Force is mass into acceleration, torque is I into alpha. ओके, तसं जनरली टॉर्क ऍक्च्युअली कसं काढतो आपण. जनरल फॉर्म्युला ऑफ टॉर्क इज व्हॉट वी हॅव. द मोमेंट आर्म आर क्रॉस काय करतो आपण एफ. टॉर्क कपल ऑफ फोर्स ऑलरेडी शिकलोय आपण. सो वन मस्ट नो द डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन ऑफ टॉर्क. टॉर्क इज लाइक दिस. Now once you understood torque, and torque is a vector quantity. Again remember, torque is a vector quantity which we get by RF sin theta. त्याची मॅग्निट्यूड अशी मिळते. आता आपल्याला इथे काय बघायचं आहे, करंट लूप आहे. सो लेट मी ड्रॉ हियर द करंट लूप. ओके, एक आपण लूप काढूया. लूप म्हणजे क्लोज सर्किट. अगेन यू कॅन से याला इकडे कुठेतरी बॅटरी जोडली आपण खाली, लेट्स से, आणि त्याच्यामुळे याच्यातून करंट चालला. त्याच्यामुळे या लूप मधून काय चाललाय, करंट चालला. लेट मी कॉल दिस लूप एज PQRS. यू कॅन गिव्ह एनी नेम टू दॅट. काही तुमच्या पद्धतीने नाव देऊ शकता. ओके, अँड दिस पर्टिक्युलर लूप आय प्लेस इन अ मॅग्नेटिक फील्ड. Okay, so that it is perpendicular to the plane of this loop. So magnetic field, let me show it like this. A uniform magnetic field. एक uniform magnetic field आहे. त्या magnetic field मध्ये आपण काय केलेलं आहे, या uniform magnetic field मध्ये ही current carrying loop ठेवलेली. आता तुम्ही देखील इथं विचार करून सांगू शकता की काय होत असेल या ठिकाणी. असे जर करंट कॅरिंग लूप तुम्ही जर मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ठेवला, बघा ना या लूप कडे मॅग्नेटिक फील्ड आहे, ही लूप आहे, याच्यातून आय इतका करंट चाललाय. सपोज इफ आय से आय दॅट मच करंट इज फ्लोइंग थ्रू दॅट लूप, काय होईल बघा. या बाजूचा विचार करा तुम्ही, PQ, याच्यातून करंट चाललाय. ओके, PQ दॅट मच करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस साइड. आय इतका करंट चाललाय PQ मधून. तर काय होणार, हा करंट एलिमेंट त्याचा आय आणि याची लेंथ जी काय असेल ते DL आहे या डायरेक्शन मध्ये. मॅग्नेटिक फील्ड त्याला काय अशी नॉर्मल आहे. ओके, म्हणजे या साइडवर, या लूपच्या या साइडवर काय ऍक्ट होणार, फोर्स ऍक्ट होणार. आताच आपण बघितलं ना, जर एखादा करंट कॅरिंग कंडक्टर मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ठेवला तर त्याच्यावर फोर्स ऍक्ट होतो. तसंच आहे. परत फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल जर युज केला तर लक्षात येईल बघा. आता मी डायरेक्शन ऑफ B असे दाखवले, इकडं जसं दिसतंय तसं. करंटचे डायरेक्शन कसे दाखवले, वरच्या बाजून चाललाय. याच्यातून PQ मधून बघा कसं चाललाय, वरच्या बाजून चाललाय. म्हणजे फोर्स ऍक्ट होणार आहे आतल्या बाजूला, इनसाइड द प्लेन ऑफ द दिस बोर्ड, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर. म्हणजे फोर्स याच्यावर ऍक्ट होणार ना, तो कोणत्या बाजूला ऍक्ट होणार बघा, या साइड. बरोबर आहे. दिस मच फोर्स विल ऍक्ट ऑन दॅट. आणि हा फोर्स त्याच्यावर जो ऍक्ट होतो तो किती ऍक्ट होतो, वी नो दॅट इज बिल. BIL sin theta लिहिलं ना, सो दॅट इज बिल. सो इथं I म्हणजे करंट, L म्हणजे सपोज याची लेंथ आहे. L इज द लेंथ ऑफ दिस लूप, अँड B याची ब्रेड्थ आहे. सपोज B इज द ब्रेड्थ ऑफ दिस लूप. रेक्टँग्युलर लूप घेतले मी. कशी लूप घेतली का, रेक्टँग्युलर लूप. सो इथे या बाजूवर PQ वर ऍक्ट होणारा जो फोर्स आहे तो किती असणार, बिल इतका असणार. बिल साइन थीटा लिहितो, पण तो थीटा किती आहे, 90. So sin 90 is 1. So just let me write as bill, BIL. आता तुम्ही या बाजूचा विचार करा, QR. याच्यावर किती फोर्स ऍक्ट होणार सांगा. ऑन दिस QR हाऊ मच फोर्स विल ऍक्ट, QR. याच्यावर किती फोर्स ऍक्ट होणार, मोठ्याने सांगायचं कॉन्फिडेंटली, किती, 0. Why? Because you see the direction of this ideal current element आणि B हे दोन्ही एकमेकाला काय पॅरलल आहे. दिसतंय ना, B या डायरेक्शन मध्ये आहे, करंट एलिमेंट हा पण याच डायरेक्शन मध्ये आहे. सो अँगल बिटवीन देम इज हाऊ मच वी हॅव, 0.
आपला फोर्सचा जो फॉर्म्युला आहे लक्षात घ्या, फोर्स इथं जो ऍक्ट होतो त्या फोर्सचा फॉर्म्युला आपण माहित पाहिजे, तो प्रत्येक वेळी माहित पाहिजे. BIL काय असतो, तो साइन थीटा असतो. सो आता इथं थीटा 0 झाल्यामुळे साइन 0 0 म्हणजे फोर्स याच्यावर ऍक्ट होणार का, नाही. सो फोर्स कुठे ऍक्ट होतो बघा, PQ साइड वर ऍक्ट होतो. फोर्स ऑन QR साइड हा तुमचा 0 असणार आहे. तसंच तुम्ही आता याचा विचार करा, RS वर फोर्स ऍक्ट होणार का, आणि होणार तर मग किती ऍक्ट होणार, सांग. याच्यावर ऍक्ट होणार फोर्स, याचं बघ की करंट याच्यातून पण तितकाच चाललाय, I इतकाच चाललाय. याची DL ही लेंथ आहे, तुझी L ही लेंथ आहे. सो IDL किंवा IL म्हणतो आपण, तो या डायरेक्शन मध्ये आहे. मॅग्नेटिक फील्ड अशा डायरेक्शन मध्ये आहे. सो याच्यावर फोर्स ऍक्ट होणार का, होणार की ऍक्ट याच्यावर फोर्स की नाही, होणार. किती होणार, किती फोर्स ऍक्ट होणार या बाजूवर, अरे सरळ दिसतंय याच्यामध्ये. हा अँगल किती आहे, 90 आहे. साइन 90 परत 1. याच्यावर पण फोर्स किती ऍक्ट होणार, BIL इतकाच फोर्स ऍक्ट होणार. फोर्स ऑन RS इज ऑल्सो BIL, तेवढाच ऍक्ट होणार. फक्त त्याची डायरेक्शन कशी असणार बघा. परत लेफ्ट हँड रूल जर बघितलं तर B असाच आहे. करंट मात्र कसा चाललाय, खाली चाललाय, दिसतो काय, म्हणजे फोर्स इकडे ऍक्ट होणार. सो या बाजूवर तो इकडे ऍक्ट होत होता, आतल्या बाजूला. असं जर रेक्टँग्युलर फ्रेम असेल, याच्यावर इकडे फोर्स ऍक्ट होत होता, याच्यावर इकडे ऍक्ट व्हायला. ओके, सो फोर्स दॅट विल ऍक्ट इन दिस डिरेक्शन ऑन दिस RS साइड. आणि हे SP म्हणजे या बाजूचा जर विचार केला, S टू दिस अँड दिस टू दिस, सो दे आर अँटी पॅरलल. सो त्यांच्यावर फोर्स ऍक्ट होणार नाही, बिकॉज द अँगल इज 180, साइन 180 इज 0. म्हणजे इथं लक्षात घ्या, ही जी अशी रेक्टँग्युलर लूप आहे, करंट कॅरिंग लूप आहे, ही जर तुम्ही मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ठेवला तर काय होतंय, विचार करा. अशी रेक्टँग्युलर फ्रेम आहे, ओके, लूप आहे, त्याच्यात ती मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ठेवली आहे, त्याच्यातून करंट जात असेल तर त्याच्या या दोन अपोजिट बाजूवर काय ऍक्ट व्हालेत, इक्वल फोर्स ऍक्ट व्हालेत, बट दे आर अँटी पॅरलल, दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन. ओके, मग आता सिंपल गोष्ट लक्षात घ्या. अशी एखादी गोष्ट आहे आणि याच्यावर एक फोर्स इकडे ऍक्ट होतो आणि एक फोर्स इकडे ऍक्ट होतो. ही वस्तू काय होणार, अशी टर्न होणार ना, रोटेट होणार ना. ओके, म्हणजे इथे हे दोन फोर्स जे आहेत हे इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन आहेत. अशा फोर्सला आपण काय म्हणतो, वी कॉल इट एज कपल ऑफ फोर्स. फोर्सची जोडी आहे ही, कपल ऑफ फोर्स, किंवा यालाच काय म्हणतो आपण, टॉर्क. कपल ऑफ फोर्स और टॉर्क. And this couple of force or torque, how we find that? That we find by, okay, this formula. R म्हणजे त्या दोन्ही फोर्स मधलं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. आता या दोन्ही फोर्स मधलं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स किती आहे बघा, हे त्या रेक्टँग्युलर फ्रेमच्या ब्रेथ इतका आहे, B इतका आहे. ओके, बरोबर आहे ना. या दोन्ही फोर्स मधलं अंतर म्हणजे काय, ब्रेथ इतका आहे. या रेक्टँग्युलर फ्रेमच्या ब्रेथ इतका आहे. आणि पुढं एनी वन ऑफ द फोर्स. सो एनी वन ऑफ द फोर्स म्हणजे काय तुमचा, तो BIL. दोन्हीपैकी कुठलाही फोर्स घेतला तर तो काय, BIL इतका आहे. म्हणजेच तो टॉर्क ऍक्टिंग ऑन दॅट, ओके, करंट कॅरिंग कंडक्टर जो आहे तो किती येतो बघा, हे L इंटू B, हे BL, पुढं BI लिहितो. हे BL म्हणजे काय, तुमचं AD आहे, लक्षात घ्या. BL म्हणजे काय, एरिया, ब्रेथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेथ. ऍक्च्युअली व्हॉट इज दॅट, वी हॅव एरिया ऑफ दॅट लूप, एरिया, त्याच्यानंतर मॅग्नेटिक फील्ड आणि I. ओके, सो टॉर्क दॅट इज ऍक्टिंग ऑन दॅट करंट कॅरिंग लूप, इट वुड बी ABI किंवा IAB, असं म्हणायला जे सोपं वाटते त्या पद्धतीने लिहा, IAB. करंट, त्यानंतर एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया त्या लूपचा, आणि मॅग्नेटिक फील्ड. ओके, मॅग्नेटिक फील्ड which is applied to it. Now if you directly also able to write about this. ओके, थोडंफार याच्याविषयी डायरेक्टली पण आपण बऱ्याचशा गोष्टी लिहू शकतो. कसं तर बघा, तुम्हाला जर इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस इन अन इलेक्ट्रिक फील्ड, त्याच्यावर किती टॉर्क ऍक्ट होतो, टॉर्क ऍक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, त्याचा फॉर्म्युला लक्षात आहे. हाऊ वी हॅव रिटन दॅट, torque acting on electric dipole placed in electric field,
इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स मध्ये आता थोड्या दिवसापूर्वीच झालंय. जर तुम्ही परत रिपीट वाचला असेल तर लक्षात येणार. ओके, इट वॉज P क्रॉस E. The torque acting on that, how much we have? P cross E, where P is dipole moment. P म्हणजे काय असते? Dipole moment. Charge into dipole length. Q2A असं लिहिलेलं. ओके, सो टॉर्क इज P क्रॉस E. जसं हे असतंय ना तसंच याच्यामध्ये जर विचार केला तुम्ही तर E च्या ऐवजी इथं मॅग्नेटिक फील्ड B येते. जर तुम्ही इथं बघितलं तर B येते आणि बाकीचं जे राहिलेलं आहे ऍक्च्युली I into A ही जी टर्म राहिलेली आहे, दिस प्लेज द रोल ऑफ डायपोल मोमेंट. दिस प्लेज द रोल ऑफ व्हॉट? डायपोल मोमेंट. ओके, म्हणजे डायपोल मोमेंट इथं म्यू न दाखवतो बघा आपण. या केसमध्ये डायपोल मोमेंट कसं दाखवतो आपण? म्यू न. सो डायपोल मोमेंट यू सी हियर म्यू दॅट इज इक्वल टू IA. आणि हे फॉर्म्युला तुम्ही यूज करू शकता अनेक वेळा करंट कॅरिंग लूप साठी. फॉर हे कुणासाठी आहे? करंट कॅरिंग लूप. आता हाच फॉर्म्युला म्यू इज इक्वल टू मी NIA असं इन जनरल लिहू शकतो. ओके, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल. n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल और लूप. आता इथं आपण एकच घेतले ना, वी आर टेकन जस्ट अ सिंगल लूप. असे सपोज n नंबर ऑफ लूप्स असतील तिथे, n नंबर ऑफ कॉइल असतील, वेटोळ असतील. ओके, लूप जे आहे ते एकच टर्न न असता असे n नंबर ऑफ टर्न असतील तर n न मल्टिप्लाय करायचे. ओके, म्हणजे वरचा जो फॉर्म्युला आहे या ठिकाणी IA साठी करंट इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया साठी मी जर काय पुट केलं? म्यू पुट केलं तर टॉर्क इज इक्वल टू काय फॉर्म्युला होणार बघा? म्यू इंटू B और म्यू क्रॉस B. एक्चुअली दिस इज म्यू क्रॉस B. ओके, विच यू कॅन राइट एज म्यू B साइन थीटा. जो तुम्ही मॅग्निट्यूड मध्ये म्यू बी काही वेळा तुम्हाला कॅपिटल M पण आढळते. इन सम रेफरन्स बुक इट इज शोन बाय कॅपिटल M. आता आपल्या बुक मध्ये ते म्यू न दाखवलेलं आहे. सो म्यू इज हियर व्हॉट वी हॅव? डायपोल मोमेंट. मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट असतो तो, लक्षात घ्या. म्यू हा काय असतो तुमचा? डायपोल मोमेंट असतो. ओके, आणि तो डायपोल मोमेंट करंट कॅरिंग कंडक्टर साठी कसं काढायचा? हा फॉर्म्युला. हे खूप महत्वाचा फॉर्म्युला आहे. हे अनेक वेळा याच्यावरचे प्रॉब्लेम्स विचारतात. ओके, सो त्याच्यावरून त्याचा तुम्हाला युनिट पण येते बघा. डायपोल मोमेंटचं काय युनिट येणार? तो क्रॉस सेक्शनल एरिया आहे आणि अलीकडे करंट आहे म्हणजे एम्पियर मीटर स्क्वेअर. काल ना याचं युनिट एम्पियर एरिया आहे मीटर स्क्वेअर, एम्पियर मीटर स्क्वेअर. ओके, सो दॅट इज द युनिट ऑफ डायपोल मोमेंट. सो काही वेळा तो विचारतात तर ते लक्षात ठेवा. हाऊ वी कॅन फाइंड दॅट अँड ऑल. सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस नाउ. किती फोर्स ऍक्ट होतो, टॉर्क किती ऍक्ट होतो करंट कॅरिंग कॉइल वर विच इज प्लेस इन अ मॅग्नेटिक फील्ड. त्याचा फॉर्म्युला कसा डिराइव्ह करायचा हे लक्षात घ्या. आता मग इथं जो आपण फॉर्म्युला लिहिला हा, ओके, टॉर्कचा, टॉर्क इज इक्वल टू ABI किंवा IAB जो म्हणतो, हा एका टर्नसाठी आहे, लक्षात घ्या. दिस इज फॉर सिंगल टर्न कॉइल. एक टर्न कॉइल असेल तर. ओके, सो इथेच जर n नंबर ऑफ टर्न असतील, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, टर्न्स ऑफ लूप म्हणा किंवा कॉइल म्हणा, ऍज यू विश. सो दॅट टॉर्क विल बी निबा असं लक्षात ठेवतो. NIBA. Okay, that torque will be how much we have? NIBA. Okay, number of turns, current flowing through that coil. परत IBA आहे तेच आहे, फक्त n वाढला, लक्षात घ्या. n नंबर ऑफ टर्न्स वाढले, जेवढे नंबर ऑफ टर्न्स त्यानुसार तेवढा टॉर्क ऍडिशनल. कारण प्रत्येक कॉइल वर तेवढे टॉर्क ऍक्ट होत जाणार ना सेम डिरेक्शन मध्ये. सो वी हॅव टू ऍड देम. सो टुगेदर दे विल बिकम NIBA, निबा. सो लक्षात आलं तुम्हाला इथपर्यंतचा पार्ट. आणि हे जे आपण डिस्कस केलं किंवा लर्न केलं, ऑन द बेसिस ऑफ सेम थिंग देर इज एन ऍक्शन ऑफ मुव्हिंग कॉइल गॅल्व्हनोमीटर. मुव्हिंग कॉइल गॅल्व्हनोमीटर जो असतो याच बेसिक प्रिन्सिपल किंवा याच गोष्टीवर वर्क होत असतो, लक्षात. ओके, त्याचं स्ट्रक्चर वगैरे दाखवतो तुम्हाला. याच्यामध्ये कोणाला काय डिफिकल्टी आहे? येस, डू यू हॅव एनी डाऊट? समजलं हे? ओके,
So this is very simple thing. Just you have to practice it. Okay. एक दोनदा प्रॅक्टिस केलं ना तुम्हाला सगळं व्यवस्थित लक्षात येते. तुम्ही इमिजिएटली घरी जाऊन परत एकदा रीड करा. राईट द नोट्स वन्स अगेन. ओके, केअरफुली ट्राय अँड अंडरस्टूड ईच अँड एव्हरी टर्म. त्याचं मिनिंग समजावून घ्या तर हे तुम्हाला इझिली लक्षात येईल. नाउ वी विल सी मूव्हिंग कॉइल गॅलव्हॅनोमीटर. Construction and working of moving coil galvanometer. To this we call it as MCG. Actually moving coil galvanometer चे परत आणि प्रकार वगैरे असतात. ओके, एक सस्पेंडेड टाइप ऑफ मूव्हिंग कॉइल गॅलव्हॅनोमीटर असतो, एक पायवोटेड टाइप ऑफ मूव्हिंग कॉइल गॅलव्हॅनोमीटर असतो. ओके, परंतु तेवढ्या डिटेल मध्ये आपण काय डिस्कस करणार आहोत. बेसिकली आपण फक्त याचं काय बघणार आहोत, फंक्शन कसा करतो तो. So there are two kinds of moving coil galvanometer we have, suspended and pivoted type of moving coil galvanometer. आणि याच्यामध्ये याचं बेसिक वर्किंग प्रिन्सिपल समजण्यासाठी पुन्हा एकदा लक्षात घ्या. वी विल कन्सिडर अ रेक्टँग्युलर कॉइल. अशी आपण एक कॉइल कन्सिडर करूया. ओके, अँड दॅट इज सस्पेंडेड. लेट्स से की अशी सस्पेंड केलेली आहे सपोज, अँड दॅट इज सस्पेंडेड इन अ रॅडियल मॅग्नेटिक फील्ड. सस्पेंड केलेली असते रॅडियल मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये. लक्षात घ्या, रॅडियल मॅग्नेटिक फील्ड म्हणजे नेमकं काय असतं. द मॅग्नेटिक फील्ड विच बिकॉज ऑफ दिस whatever is applied on the plane of this, no, it always normal to that plane of rectangular coil. म्हणजे ती अशी कर्व्ड असते, रेक्टॅंगल हॉर्सशो मॅग्नेट असतं. फॉर अप्लाइंग दिस रॅडियल मॅग्नेटिक फील्ड वी यूज हॉर्सशो. हॉर्सशो म्हणजे घोड्याची नाल जशी असते खाली, तशी अशी सर्क्युलर फॉर्म मध्ये असतात हे मॅग्नेट. त्यामुळे काय होते ना, ती कॉइल ज्यावेळी टर्न होते, सपोज तुम्ही प्लेन काय वापरला, मॅग्नेट्स वापरला, तर ही मॅग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन अशी युनिफॉर्म असणार. ओके, एका ठराविक डायरेक्शन मध्ये पॅरलल लाईन्स ऑफ फोर्स असणार त्याच्या, बरोबर आहे. त्याच्यामध्ये ज्यावेळी तुमचा रेक्टँग्युलर फ्रेम जे आहे, लूप आहे करंट कॅरिंग, ती टर्न झाली की तो अँगल बदलणार प्रत्येक ठिकाणी. परंतु आता रॅडियल मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय केल्यामुळे काय झालं की वेन दॅट loop is get turned because of torque, then that time also you see that radial magnetic field will be normal. म्हणजे ती मॅग्नेटिक फील्ड जेवढी ऍक्ट होते सुरुवातीच्या केसमध्ये तेवढीच टर्न झाल्यानंतर पण तितकीच ऍक्ट होणार. सो द रिझन दॅट टू अप्लाय अ रॅडियल मॅग्नेटिक फील्ड इज दॅट वे. रॅडियल मॅग्नेटिक फील्ड लावण्याचं कारण ते लक्षात की ती लूप टर्न झाल्यानंतर पण तेवढीच तितकीच युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड त्याच्यावर अप्लाय राहत म्हणजे असली पाहिजे. ओके, सो दॅट इज द रिझन. नाउ so the same such just we were discussed same rectangular coil is here, let's say we have, and that is we are suspended with some wire or something like that. Suspended मध्ये ते सस्पेंड केलेली असते आणि पायवोट मध्ये काय असते, असे रेक्टँग्युलर कॉइल असते आणि त्याच्या बरोबर सेंटरला इथं त्याच्याशी अटॅच एक काय असतो, एक पायवोटेड निडल असते. निडल जी ती कॉइल कशी हलेल त्यानुसार हलत असते. ओके, हा फक्त आहे फरक त्या दोन्हीच्या मध्ये. आता याच्यानंतर परत काय असतं की ही वायर म्हणजे ही जी कॉइल आहे, ही कॉइल सस्पेंड ज्या वायर पासून केलेली असते तिचा तुम्हाला फोर्स कॉन्स्टंट किंवा टॉर्क कॉन्स्टंट माहित पाहिजे. के किंवा आपण ते सी ने दाखवू शकतो. वी कॅन शो इट बाय सी और के. किंवा ही परत अशा प्रकारे इथं पायवोट केलेला मूव्हिंग कॉइल गॅलव्हॅनोमीटर अटॅच असतो एका स्प्रिंगला. लक्षात घ्या, फायनली इट इज कनेक्टेड विथ अ स्प्रिंग. ओके, ऑफ सर्टन फोर्स कॉन्स्टंट, टॉर्क कॉन्स्टंट सी लेट्स से. याचं कारण सांगेल मी तुम्हाला हे काय असते, कशासाठी असते वगैरे. सो बेसिकली आपण याच्यातून काय पास करतो, करंट पास करतो. बेसिकली इथं होते काय बघा, या कॉइल थ्रू आपण करंट पास केला सपोज. इथे एन नंबर ऑफ टर्न्स आहेत सपोज. या कॉइलचे असे किती नंबर ऑफ टर्न्स आहेत, एन नंबर ऑफ टर्न्स आहेत. एन नंबर ऑफ टर्न्स आहेत सपोज. त्याच्या थ्रू आपण आय इतका करंट पास करायला सपोज. आय इज द करंट, ओके, पासिंग थ्रू दॅट. त्याची लेंथ त्या कॉइलची एल इतकी आहे सपोज. ब्रेथ बी इतकी आहे सपोज. आपण मगाचं जे आहे ना तसंच कन्सिडर केलं. आणि इथं आपण अप्लाय केलेली ही काय, बी ही युनिफॉर्म रॅडियल मॅग्नेटिक फील्ड आहे. युनिफॉर्म radial magnetic field that we are applied to it. Now we know that
force will act on this side and this side. On this and this side, force will not act. Just as we will discuss. त्यामुळे मी जास्त वेळ परत इथे डिस्कस करत नाही सेम. सो डेफिनेटली याच्यावर काय ऍक्ट होणार आहे? टॉर्क ऍक्ट होणार आहे. किती टॉर्क ऍक्ट होणार आताच बघितलं आपण, नी बघितलं. बरोबर आहे? Torque will act on that coil which is placed in a magnetic field, radial magnetic field, and how much that torque will be here? NIB, number of turns, त्यातून जाणारा करंट, मॅग्नेटिक फील्ड आणि त्याचा क्रॉस सेक्शनल एरिया इतका. आता कसं असतंय बघा, ती कॉइल जी आहे ती सस्पेंडेड असेल तर जे जनरली कॉर्स फायबर किंवा एक चांगल्या इलास्टिक मटेरियलच्या फायबर पासून ती सस्पेंड केलेली असते. ओके, ज्यावेळी कॉइल अशी टर्न होणार, ती वायर वरची जी सस्पेंड आहे ती काय होते बघा, अशी ट्विस्ट होणार ना. याला मी असं अटॅच केले, आता हे टर्न झालं तर ही वायर पण अशी काय होणार, ट्विस्ट होणार. ट्विस्ट झालं तर ऍक्च्युअली ती वायर इलास्टिक असल्यामुळे त्याच्यामध्ये एक रिस्टोरिंग फोर्स तयार होतो. इलास्टिसिटी इन 11th you'll learn. When any body is deformed आणि ती जर चांगली इलास्टिक असेल तर त्याच्या आतमध्ये रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होत असतो. आता इथं ही काय झालेली, टॉर्कमुळे, इथं लिनियर फोर्स नाही तर टॉर्कमुळे ही वायर अशी ट्विस्ट झाली. ओके, तर त्या वायरच्या आतमध्ये इलास्टिसिटी असल्यामुळे, ती इलास्टिक असल्यामुळे त्याच्यात एक काय तयार होतो, रिस्टोरिंग टॉर्क तयार होतो. आणि तो रिस्टोरिंग टॉर्क जो असतो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वी नो दॅट इट डिपेंड्स ऑन थीटा. तुम्ही जर जास्त टर्न केला तर त्याच्या आतमध्ये तेवढा जास्त रिस्टोरिंग टॉर्क तयार होतो. विचार करा ना, थिंक अबाउट इट. जर तुम्ही जास्त वेळा तर जास्त आतमध्ये रिस्टोरिंग टॉर्क तयार होतो. जसं तुम्ही जास्त लांबवलं तर जास्त रिस्टोरिंग फोर्स तयार होतो ना, तसं टर्न केल्यानंतर. आणि इथं मग प्रोपोर्शनॅलिटी साइन काढल्यानंतर आपण जनरली जो कॉन्स्टंट घेतो, यू मे रिप्रेझेंट इट बाय के और सी. ओके, बुक मध्ये काय बघा, that you use. Sometimes it is represented by C, sometimes it is represented by K. What is this C or K? These are the torque constant. हे C किंवा K हे काय तुमचे टॉर्क कॉन्स्टंट आहे, ते त्या त्या मटेरियल वर डिपेंड असतात. ओके, मग हे पण तुम्हाला माहित पाहिजे. दिस ऑल्सो यू शुड नो. सो बघा, इथे तुम्हाला आता लक्षात येत असेल की ही कॉइल अशी टर्न झाली, त्याच्यामध्ये गेलेल्या करंटमुळे अशी एवढी टर्न झाली तर त्याच्या विरुद्ध डायरेक्शन मध्ये या वस्तूमध्ये काय तयार झाला, एक रिस्टोरिंग टॉर्क तयार झाला. बरोबर आहे? आता मग करंट जाणं मी थांबवलं तर डेफिनेटली ह्या रिस्टोरिंग टॉर्क मुळे काय होणार, ही कॉइल परत इकडे येणार. बरोबर आहे? बिकॉज एव्हरीथिंग ऍज इलास्टिक. तुम्ही फोर्स लागवला, फोर्स काढला, इलास्टिक असेल तर परत आत जाते. तसं इथं पण हे टर्न झालेली जी कॉइल आहे, तुम्ही जर त्याच्यावरचा त्यातून जाणारा करंट म्हणजे त्याच्यावरचा तो टॉर्क जर केला तर रिस्टोरिंग टॉर्क मुळे परत ती मागे येणार ना. ओके, इक्वल तेवढ्याच टॉर्क न मागे येणार. म्हणजे हा टॉर्क आणि तो टॉर्क हे दोन्ही काय असतात, इक्वल असतात. सो इफ आय इक्वेट दिस टू, व्हॉट आय गेट, यू सी, सी थीटा इज इक्वल टू NIB. सी थीटा इज इक्वल टू NIB. ओके, म्हणजे याच्यावरून किंवा NIB इज इक्वल टू C जर घेतला, कसंही घ्या. ओके, सो इफ आय टेक लाईक दिस, थीटा इज C इंटू R असं जर घेतलं. ओके, किंवा हेच तुम्ही असं पण लिहू शकता, I इज इक्वल टू C अपॉन NBA इंटू, एनी वे, आयदर यू राईट दिस वे और दिस वे. ओके, बरोबर आहे ना, जे लिहिले ते बरोबर आहे ना, कळालं ना. याच्यामध्ये मी आता हे ब्रॅकेट मध्ये का टाकलं, तर ब्रॅकेट मध्ये टाकलेल्या क्वांटिटीज कडे काळजीपूर्वक बघा. C हा काय तुमचा टॉर्क कॉन्स्टंट आहे, तो त्या मटेरियलच्या नेचरवर, म्हणजे एकदा तो लावला की तो मटेरियल प्रत्येक वेळी बदलत नाही आपण. म्हणजे C आपला काय त्या मटेरियलसाठी कॉन्स्टंट आहे. या नंबर ऑफ टर्न्स, एकदा तुम्ही कॉइल तयार केला तर तिचे नंबर ऑफ टर्न्स प्रत्येक रेडिंगला प्रत्येक वेळी वेगळं बदलतो का आपण, दॅट विल बी फिक्स्ड. ओके, देन B युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड आहे, मॅग्नेट्स फिक्स आहे, वी आर नॉट गोइंग टू व्हेरी इट. आणि कॉइलचा क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेंथ, ब्रेथ ते पण फिक्स आहे. म्हणजे दिस ब्रॅकेट टर्म्स, ऑल दिस ब्रॅकेट टर्म्स आर व्हॉट वी हॅव कॉन्स्टंट. सो इफ दे आर कॉन्स्टंट, इफ आय से for a particular galvanometer, then your I is directly proportional to theta, or we can say this theta is directly proportional to I. दोन्ही एकमेकाला काय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असतात. थीटा हे थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. That is more accurate. Theta is directly proportional to I. बरोबर आहे ना. थीटा हा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I असणार ना. ओके, आणि लॉजिकल पण आहे. तुमचं तुम्हाला पण लक्षात येऊ शकते की थीटा हा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I आहे. हाऊ, जर करंट जाणारा जास्त तर अँगल ऑफ रोटेशन तुमचा जास्त ना. ओके,
तुम्ही गॅल्व्हनोमीटर यूज केला लॅबमध्ये, फिजिक्सच्या लॅबमध्ये गॅल्व्हनोमीटर यूज केला असेल, अॅमीटर व्होल्टमीटर यूज केलाय, बरोबर आहे. त्या अॅमीटर मधून करंट जास्त गेला, करंट जास्त पडला तर पॉइंटर जास्त रेडिंग दाखवणार ना. सो जो तो पॉइंटर असतो तो इथे असतो, लक्षात घ्या, त्याला अटॅच केलेला असतो. So if current is more, angle of deflection is more. Angle of deflection is more. Current जास्त तर angle of deflection पण काय असतो इथं जास्त असतो. Theta is directly proportional to I. I is directly proportional to theta. Theta is directly proportional to I. Whatever way you say. इथपर्यंतचा पार्ट कळाला तुम्हाला थोडा, जो आपण डिस्कस केला मुव्हिंग कॉइल गॅल्व्हनोमीटरचा. हा, सो बेसिक प्रिन्सिपल बघा, मुव्हिंग कॉइल गॅल्व्हनोमीटरचं हे आहे, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आय. करंट जाणारा जर वाढवलो तर त्याचा अँगल ऑफ डिफ्लेक्शन जास्त येतो आणि त्याच्याच बेसिसवर कुठलाही गॅल्व्हनोमीटर वर्क होतो. आणि गॅल्व्हनोमीटरला परत तुम्ही कन्वर्ट करू शकता फॉर युझिंग अॅमीटर अँड फॉर युझिंग व्होल्टमीटर. अॅमीटर म्हणून यूज करण्यासाठी काय करतो आपण, what we do, suppose if you want to use galvanometer as ammeter, and what we do when you want to use galvanometer as voltmeter, tell me. काय करतो galvanometer when you want to use it as ammeter? We connect a low value shunt resistance. एक पॅरलल मध्ये कमी व्हॅल्यूचा रेजिस्टन्स कनेक्ट करतो, सो इट ऍक्ट्स लाईक अ अॅमीटर. आणि व्होल्टमीटर म्हणून वर्क करण्यासाठी काय करतो, हाय व्हॅल्यू रेजिस्टन्स इन सिरीज कनेक्ट करतात गॅल्व्हनोमीटरला. झालं नाही, ओके. गॅल्व्हनोमीटर जो आहे याला जर लो व्हॅल्यू शंट कनेक्ट केला इथे, सो इट ऍक्ट्स लाईक एन अॅमीटर. आणि गॅल्व्हनोमीटरला इफ यू यूज अ हाय व्हॅल्यू रेजिस्टन्स, then it acts like a voltmeter. Okay, so that part and how much resistance in parallel and series we need to connect, त्याचे रिलेशन्स तुम्ही डिराइव्ह केला. अॅमीटर व्होल्टमीटर महत्वाचा पॉइंट आहे, तो ऍक्च्युअली करंट इलेक्ट्रिसिटी मध्ये तुम्हाला झालाय. इट इज सपोज टू बी लर्न इन दिस टॉपिक. ऍक्च्युअली या टॉपिक मध्ये एमसीसी झाल्यानंतर ते घेणं गरजेचं असतं, किंवा दॅट इज द करेक्ट वे ऑफ लर्निंग. बट एनिवे तिथे तुम्ही लर्न केलाय. So again you learn it properly by making two, म्हणजे तुम्ही त्याला डिफरन्शिएट करून लर्न करा, म्हणजे तुम्हाला ते प्रॉपर अंडरस्टँड होईल. इकडे अॅमीटर, इकडे व्होल्टमीटर, डायग्राम काय काय होतंय, किती एस किती आर लागतो, कंपॅरेटिव्हली लर्न केला तर ते प्रॉपरली तुमच्या लक्षात राहील. ठीक आहे. आता असा जो मुव्हिंग कॉइल गॅल्व्हनोमीटरचं हे जे आपलं प्रिन्सिपल किंवा हे जे आपल्याला फायनली रिलेशन मिळालं, सो एखाद्या गॅल्व्हनोमीटरची सेन्सिटिव्हिटी किती असते किंवा त्याची अॅक्युरेसी काय असते किंवा ती आपण कशी वाढवू शकतो, या देखील गोष्टी काही वेळा ऍज अ एमसीक्यू विचारतात. आता सेन्सिटिव्हिटी म्हणजे काय असणार लक्षात घ्या. सेन्सिटिव्हिटी इन जनरल, सेन्सिटिव्हिटीचा अर्थ काय असतो, सेन्सिटिव्हिटी म्हणजे सिंपल त्या वर्डला स्प्लिट केलं तर लक्षात येईल, ऍबिलिटी टू सेन्स किंवा ऍबिलिटी टू रिस्पॉन्ड. सेन्सिटिव्हिटी म्हणजे काय असते, एखाद्या सबस्टन्सची, एखाद्या गोष्टीची हाऊ मच इट इज एबल टू रिस्पॉन्ड. सपोज एखादा विद्यार्थी आहे, त्याला थोडं जरी रागवलं आणि तो रडायला लागला, इट मीन्स दॅट हायली सेन्सिटिव्ह विद्यार्थी आहे तो. आणि एखादा अगदी त्याला किती जरी बोललं फरक पडत नसेल तर तो आपण म्हणतो इनसेन्सिटिव्ह आहे, सेन्सिटिव्ह नाही आहे, त्याला काय समजत नाही वगैरे. तसं आता गॅल्व्हनोमीटरची सेन्सिटिव्हिटी म्हणजे काय, मी थोडा जरी करंट पाठवला आणि त्याने जास्त डिफ्लेक्शन दिलं, याचा अर्थ तो काय, इट इज मोर सेन्सिटिव्ह. Okay, so sensitivity of galvanometer actually it means what we have, how much it responds, how much deflection it gives for certain current, small current DI. अगदी स्मॉल करंट पाठवला त्याच्यासाठी तो भरपूर रिस्पॉन्ड, भरपूर डिफ्लेक्शन देत असेल, याचा अर्थ तो जास्त सेन्सिटिव्ह. मीन्स सेन्सिटिव्हिटी वी कॅन फाइंड बाय d theta by d. वी कॅन से सून कळलं तुम्हाला. मी कमी, सपोज 2 गॅल्व्हनोमीटर आहेत माझ्या ए आणि बी, दोन्हीतून मी समान करंट पाठवलं, ओके, परंतु ए ने मला जास्त डिफ्लेक्शन दिलं, बी ने कमी. डेफिनेटली आपण काय म्हणणार, ए जास्त सेन्सिटिव्ह आहे, एवढ्या छोट्या करंटला पण तो डिफ्लेक्शन देतो, बी देत पण नाही सपोज त्या करंटला, म्हणजे ए इज मोर सेन्सिटिव्ह. म्हणजे हाऊ मच डिफ्लेक्शन वी गेट फॉर अ पर्टिक्युलर करंट, याच्यावरून आपल्याला सेन्सिटिव्हिटी येणार. कळलं. सो इफ यू नो अंडरस्टूड द कन्सेप्ट, वी कॅन राईट द मिनिंग, और त्या मिनिंग वरून आपण डेफिनेशन देऊ शकतो. आपला जो फॉर्म्युला आहे, थीटा इज इक्वल टू काय लिहितो आपण,
NBA upon C into I, right? So if I differentiate this, then I can write this as d theta bracket as it is constant same di. म्हणजे d theta by di ते di जर इकडे घेतलं तर काय येते बघा NBA upon C, which means we have sensitivity, आणि हे म्हणजेच काय sensitivity. So if you want to increase the sensitivity, तुम्हाला जर ही सेन्सिटिव्हिटी काय करायचं असेल, त्या गॅल्व्हनोमीटरची वाढवायची असेल, तर तुम्हाला काय विचार केला पाहिजे, कन्स्ट्रक्शन मध्येच करताना काय केलं पाहिजे, यू मस्ट हॅव टू इन्क्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स. इफ यू वॉन्ट टू इन्क्रीज द सेन्सिटिव्हिटी ऑफ गॅल्व्हनोमीटर काय केलं पाहिजे, याच्यावरून लक्षात येत आहे हे कधी जास्त असणार, एन जास्त असेल तर, बी जास्त असेल तर, ए जास्त असेल तर सेन्सिटिव्हिटी जास्त, आणि तुमचा टॉर्क कॉन्स्टंट कमी. बरोबर आहे, टॉर्क कॉन्स्टंट सी कमी पाहिजे. टॉर्क कॉन्स्टंट कमी असेल तर थोड्या करंटसाठी पण ते जास्त डिफ्लेक्ट होणार, लक्षात घ्या. ओके, सो दिस वी अंडरस्टूड फ्रॉम दिस रिलेशन, या रिलेशन मधून. याच्यावर पण काही वेळा एमसीक्यू विचारतात, दॅट सेन्सिटिव्हिटी ऑफ गॅल्व्हनोमीटर वी कॅन इन्क्रीज बाय, खाली ऑप्शन असतात, इन्क्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, इन्क्रीजिंग मॅग्नेटिक फील्ड, इन्क्रीजिंग एरिया, ऑल ऑफ द अबोव्ह असं असतं. सो त्यातलं कोणतं करेक्ट आहे ते तुम्ही चूज करू शकता. Like that you can solve. So this is about sensitivity, and there is another term related to this instrument we have, that is known as accuracy. आणखीन एक टर्म या कॉइल गॅल्व्हनोमीटरशी रिलेटेड असते किंवा कुठल्याही इन्स्ट्रुमेंटशी रिलेटेड असते, ती म्हणजे काय, accuracy. ओके, सो accuracy हा फॅक्टर काय असतो, accuracy म्हणजे सपोज एक माझ्याकडे असा गॅल्व्हनोमीटर आहे जिथे तुम्हाला हे असे रिडिंग्स आहेत. ओके, 0, 10, 20, 30, ओके, 50, 60 लाईक दिस. इथे असं तुमचा पॉइंटर आहे, राईट, असा असतो ना, हे पुढे स्क्रीन असते, त्याच्यानंतर तुम्हाला इथे नॉब असतात, त्याला कनेक्शन करता तुम्ही वगैरे वगैरे. तो ब्लॅक कलरचा आहे, व्हाईट कलरचा, जे असेल समथिंग लाईक दॅट वी हॅव द गॅल्व्हनोमीटर इन्स्ट्रुमेंट. Now here accuracy means what? Suppose if I pass through this galvanometer, I know that how much current I am passing through it. Suppose if I pass, okay, let's say this is in milliammeter. हा milliammeter आहे सपोज माझा गॅल्व्हनोमीटर, ओके, आणि आता पॉइंटर प्रेझेंटली 0 आहे, नो करंट आय एम पासिंग थ्रू दॅट्स वाय. अँड नाउ सपोज इफ आय पास 10 मिलीएम्पियर थ्रू इट, मी याच्यातून 10 मिलीएम्पियर एक्झॅक्टली करंट पाठवाल. ओके, it may not happen that exactly that galvanometer will show you 10 milliamp. Okay, it may be somewhere here we have suppose. या 10 च्या थोडं किंचित मागे आहे suppose 9 मध्ये. If it is on 9. Okay, म्हणजे मी पाठवला actually 10 milliampere current and it is actually showing me 9 milliampere. So there is an error we have in reading of that current. That is 1 milliampere एवढा error आला. समजते मला काय म्हणायचं आहे? 1 milliampere एवढा एरर आला, बरोबर ना, पाठवलं त्याच्यापेक्षा एक ने कमी दाखवलं म्हणजे एरर इतका आला. आता सपोज वी हॅव अनदर गॅल्व्हनोमीटर दॅट आय यूज अँड थ्रू दॅट अगेन आय पास 10 मिलीएम्पियर अँड सपोज इट शोज हियर मी 10.5, 10 दाखवलं पाहिजे बट इट शोज सपोज 10.5 मिलीएम्पियर. सो अगेन द एरर विल बी देअर इन मेजरमेंट ऑफ करंट, बट नाउ इट इज हाऊ मच वी हॅव 0.5 मिलीएम्पियर, राईट, असं असेल. ओके, म्हणजे या दोघांच्यात ऍक्युरेट कोण, which is accurate in these two cases? ज्याच्यात एरर कमी तो जास्त ऍक्युरेट. साधं सोपं गणित आहे. ऍक्युरेसी म्हणजे काय असते, जो एक्झॅक्टली जेवढं पाठवलंय जेवढं एक्झॅक्टली रिडिंग दाखवतो त्याला ऍक्युरेट म्हणतात ना. बट हिअर व्हॉट आय फाइंड, this is showing less error compared to this, so I can say this second one is more accurate. So accuracy is what? Accuracy means you see in the measurement of current how much is the difference in actual and measured value. Accuracy, generally what we can say, it is the error in measurement of that particular thing. Suppose current असेल तर current, voltage असेल तर voltage, जे काय असेल ते. Okay, difference or error in measurement of that current for a particular current which we want to measure. So I च्या measurement मध्ये किती difference आहे तो म्हणजे काय असणार. मग आता हा रेशो लक्षात घ्या. this ratio हा जेवढा तुमचा कमी तेवढी ऍक्युरेसी तुमची काय जास्त. ओके, हा रेशो जेवढा कमी म्हणजे हा फरक जेवढा कमी, हे तर फिक्स आहे, हे जेवढं कमी तेवढा ऍक्युरेसी तुमची काय असणार जास्त. सो यू जस्ट रिमेंबर दिस थिंग ऑल्सो, की ऍक्युरेसी, व्हॉट वी मीन बाय ऍक्युरेसी अँड ऑल.
अॅक्युरेसी म्हणजे नेमकं काय असते. मग आता इथं जो फॉर्म्युला आपण लिहिला कुठला, हा जर बघितला, ओके, द सेम रिलेशन दॅट वी आर रिटन हियर, याचं जर आपण डिफरन्शिएशन घेतलं तरी असेल आणि ऍक्च्युअल रिलेशन काय होतं, त्या रिलेशनने याला जर डिवाइड केलं तर काय होतं, थीटा इज इक्वल टू हे ब्रॅकेट ऍज इट इज आणि आय होतं ना थीटा जर, मग हे दोन्ही टर्म गेल्या. ओके, म्हणजे डी आय बाय आय इज इक्वल टू इवन वी कॅन राईट एज डी थीटा बाय थीटा. ओके, so either accuracy you measure in terms of deflection or in terms of current. डिफ्लेक्शन किंवा करंट दोन्हीपैकी कोणत्याही टर्म मध्ये आपण मेजर करू शकतो. So this is about accuracy we have. Accuracy in measurement using galvanometer. So this is all whatever we have discussed just now related to MCG we have. त्याचे टाइप्स, त्याचे उपयोग, त्याचा यूज ऍज अॅमीटर, व्होल्ट मीटर, हे पॉइंट्स लर्न करा. त्यापैकी काही ना काही तुम्हाला एक्झामला डेफिनेटली विचारलं जातं आउट ऑफ दिस पॉइंट एमसीजी शी रिलेटेड. ओके, then after this what is the next point we have then? Magnetic dipole moment. Okay, magnetic dipole moment, which is we show either by capital M or here we can show it by mu. Okay, so mu is equal to magnetic dipole moment. Actually magnet साठी ज्यावेळी आपण म्हणतो फॉर अ मॅग्नेट, लक्षात घ्या इथं फरक काही गोष्टीचा आहे तो लक्षात घ्या. मॅग्नेट म्हणजे बार मॅग्नेट ज्यावेळी आपण घेतो ना, दिस यू आर ऑल्सो गोइंग टू लर्न इन मॅग्नेटिक मटेरियल. 11th मध्ये पण थोडंफार झालं असेल. इफ यू टेक अ बार मॅग्नेट विच कन्सिस्ट ऑफ व्हॉट, नॉर्थ साउथ पोल, दे हॅव सर्टन मॅग्नेटिक डायपोल, म्हणजे त्यांचं काय असतं, या मॅग्नेटिक हे जे पोल आहे यांची काय असते, पोल स्ट्रेंथ असते. लक्षात ठेवा यांची काय असते, पोल स्ट्रेंथ. पोल स्ट्रेंथ असते ना त्यांना स्मॉल एम ला दाखवतो आपण. ओके, आणि या दोघांच्या मधलं जे अंतर असते त्याला आपण काय म्हणतो, लेंथ ऑफ डायपोल. त्या दोन्ही पोल मधलं अंतर जे असते त्याला डायपोल लेंथ, 2L किंवा 2A कोणत्याही सिम्बॉल दाखवा. सो एखाद्या बार मॅग्नेटच्या बाबतीत विचार केला तर तो डायपोल मोमेंट काय असतो, M इंटू 2L असतो. लक्षात घ्या, एखादा बार मॅग्नेट, बघा बार मॅग्नेट म्हणजे ऍक्च्युअल मॅग्नेट, तो जर कन्सिडर केला तर त्याचं डायपोल मोमेंट किती असतं, M इंटू 2L. पोल स्ट्रेंथ इंटू डायपोल लेंथ इतका असतं. पोल स्ट्रेंथ आपण अँपियर मीटर मध्ये मोजतो आणि ही लेंथ मीटर, म्हणजे काय युनिट येते याचं, परत युनिट काय येते बघा, अँपियर मीटर स्क्वेअर. ओके, आणि आता थोड्या वेळापूर्वी आपण जे डिस्कस केलं त्याच्यामध्ये लक्षात येते का बघा, हे झालं ऍक्च्युअल मॅग्नेट. आणि आता आपण करंट कॅरिंग कॉइल घेतली सपोज. इफ यू टेक अ करंट कॅरिंग कॉइल लाईक दिस, काय म्हणतो येते का बघा लक्षात. करंट कॅरिंग कॉइल घेतला तर आता आपण काय बघितलं की एखाद्या कंडक्टर, सुरुवातीलाच बघितलं काल, एखाद्या कंडक्टर मधून करंट जात असेल तर त्याच्याभोवती काय तयार होते, मॅग्नेटिक फील्ड. बरोबर, ओस्टेडच्या एक्सपेरिमेंट नुसार काल आपण डिस्कस केलं की एखाद्या कंडक्टर मधून करंट जात असेल त्याच्या अराउंड काय तयार होते, मॅग्नेटिक फील्ड. तसंच आता करंट तुमचा कसं चाललाय, सर्क्युलर चाललाय या लूपच्या अलाउंड, तर याची मॅग्नेटिक फील्ड जी आहे ती अलॉंग इट्स ऍक्सिस तयार होते. लक्षात घ्या. ओके, मला काय म्हणायचं आलं लक्षात, करंट गेल्यामुळे मॅग्नेटिक फील्ड तयार होते. आता करंट कसा चाललाय माझा, असा या सर्क्युलर लूपच्या अलाउंड चाललाय. बरोबर, कुठलीही लूप असो, सर्क्युलर, रेक्टँग्युलर, त्या लूपच्या अलाउंड चाललाय तर मॅग्नेटिक फील्ड अलॉंग इट्स ऍक्सिस तयार होते. असा करंट जात असेल तर मॅग्नेटिक फील्ड अलॉंग इट्स ऍक्सिस तयार होते. मग मॅग्नेटिक फील्ड तयार होते म्हणजे तिथं तो जो करंट लूप आहे इट ऍक्ट्स लाईक अ मॅग्नेटिक डायपोल. तिथं मॅग्नेटिक डायपोल, मॅग्नेटिक फील्ड तयार होते म्हणजे त्याला पण आपण मॅग्नेटिक डायपोल म्हणू शकतो ना. मॅग्नेटिक डायपोलला मॅग्नेटिक फील्ड असते. आता करंट गेल्यामुळे इथं मॅग्नेटिक फील्ड तयार झाली तर त्याच्या आतमध्ये असं मॅग्नेटिक डायपोल म्हणू शकतो ना. मला काय म्हणायचं आलं लक्षात. ओके, मग याला पण डायपोल मोमेंट असलं पाहिजे ना. मॅग्नेटिक फील्ड जिथे आहे तिथे डायपोल मोमेंट असतो. लक्षात घ्या. आणि तो डायपोल मोमेंट इथे किती असतो तर तो आता थोड्या वेळापूर्वी आपण डिस्कस करताना मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलेलं. काय, करंट याच्यातून जाणारा जो करंट आहे तो करंट आणि इंटू याचा क्रॉस सेक्शनल एरिया. आता आपण थोड्या वेळापूर्वी हे डिस्कस केलेलं होतं. लक्षात घ्या. हाऊ वी कॅन राईट द मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट एज I इंटू A.
हा खूप महत्वाचा फॉर्म्युला आहे. सो करंट गेल्यामुळे मॅग्नेटिक फील्ड जी तयार होते त्याचा मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट किती असतो आय ए. आणि इथंच तुम्हाला काय सांगितलं फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल दिस विल बी एन आय. एका टर्न साठी आय एन नंबर ऑफ असे टर्न असतील याचे असे एन नंबर ऑफ टर्न असतील. ओके तर मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट किती एन आय ए इतका असतो. त्याचं युनिट तेच एम्पियर मीटर स्क्वेअर. ओके इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट हॅज डायरेक्शन. वेक्टर क्वांटिटी आहे डायरेक्शन आहे. निगेटिव्ह पोल स्ट्रेंथ टू पॉझिटिव्ह पोल स्ट्रेंथ डायरेक्शन असते त्याची. आणि त्याच्यानंतर ना त्याचं तुम्ही डायमेन्शन इझिली लिहू शकता. डायमेन्शन तुम्हाला माहित आहे कसं काढायचं. सो यू कॅन फॉलो दॅट टू गेट इट्स डायमेन्शन. So this is what we have the magnetic dipole moment of a current carrying coil. कोणासाठी सांगितलं हे मी करंट कॅरिंग कॉइल साठी सांगितलेलं लक्षात. ओके ठीक आहे. सो इथपर्यंतचा पार्ट तुम्ही लर्न करा व्यवस्थित वाचा. ओके समजावून घेऊन वाचा. जे महत्वाचे पॉइंट्स आहेत वाचत असताना ते हायलाइट करा. एमसीक्यूच्या दृष्टीने बघा फॉर्म्युले त्या प्रत्येक फॉर्म्युल्यावरचे सॉल्व्ह केलेले एक्झाम्पल असतील ते सोडवा ऑन द बेसिस ऑफ दॅट. सो संध्याकाळी आपण याच्या पुढचा पार्ट बघूया. बायट-सॉर्ट्स लॉ एम्पियर्स लॉ आपण डिस्कस केलेलं फक्त परंतु त्याचे ऍक्च्युअली ऍप्लिकेशन्स म्हणजे हाऊ वी कॅन यूज इट टू फाइंड द मॅग्नेटिक फील्ड ऍट सर्टन डिस्टन्स. ओके ते संध्याकाळच्या लेक्चरमध्ये आपण डिस्कस करूया. आणि पण काही इंटरेस्टिंग पॉइंट आहेत रिलेटेड टू दॅट ऑल्सो वी विल डिस्कस. नाउ विल स्टॉप.